Recording started. দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার? জি স্যার, আসতেছে স্যার। ওকে, হ্যাঁ আসবে, ওয়েট করুন। আসছে স্যার। Okay, so let's start. So today we are going to start our second lecture about atomic structure. That means lecture number 2. Now we are talking about the Rutherford's atomic model. Last lecture we discussed about the atom, rather atomic model theory, and atomic number, atomic mass number, and some other things. Okay, so an alpha scattering experiment. So today we are going to start the atomic structure lecture 2, Rutherford's atomic model. The atom model that Rutherford proposed in 1911 is very much similar to our solar system. Okay, for this reason it is called Rutherford solar system atom model. The major properties of the model are কেন সোলার সিস্টেমের সাথে তুলনা করা হচ্ছে এটা আমরা পরে পড়লে বুঝতে পারবো। অর্থাৎ রাদারফোর্ড যে অ্যাটমিক মডেলটা প্রপোজ করেছিলেন ইন 1911 is very much similar to our solar system. আমরা জানি সোলার সিস্টেমে কক্ষপথে সবসময় গ্রহ উপগ্রহ নির্দিষ্ট নিয়মে রিভলভিং অর্থাৎ পরিভ্রমণ করে, এখানেও কিন্তু তাই। That's why it is similar to our solar system. So the main proposal of this model is number 1, all atoms are very small round-shaped particle which have two parts. One is nucleus and another is outer empty space of nucleus. So all atoms are very small round-shaped. আপাতত একটা ধারণা, very small round-shaped particle that has two parts. One is nucleus, the central point, you already know. Central point, it contains positive charge. And another is the outer empty space of nucleus. Okay. Number 2, an atom consists of a small nucleus which contains the entire mass of the atom. The size of nucleus is very small compared to the size of the atom. We already discussed in our previous lecture. The size of atom is 10 to the power minus 8 and the size of nucleus is 10 to the power minus 13 and the atom is 10 to the power 5 times larger compared to the nucleus. Okay, so এই কথা বলা হচ্ছে এখানে যে an atom consists of a small nucleus which contains the entire mass and all the positive charge of the atom. The size of nucleus is very small compared to the size of the total atom. Then number 3, the entire positive charge of the atom is allocated or located on the nucleus while electrons are distributed or moving in vacant space around it. তাহলে যে পজিটিভ চার্জ অ্যাটমের আছে তা কোথায় থাকে? তা থাকে হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াস, আর ইলেকট্রনগুলো অলওয়েজ মুভিং করে অ্যারাউন্ড দ্য nucleus in a circular designated path, and this path is called orbit, energy level, or energy shell. Okay. Number 4, the electrons are in constant motion around the nucleus like the planets which move around the sun. এই কারণে এই মডেলটাকে সোলার সিস্টেমের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কারণ electrons are always moving around the nucleus like a planets which move around the sun. গ্রহ উপগ্রহগুলো যে ঘুরে সূর্যকে কেন্দ্র করে, ঠিক এখানে তাই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ওরা একটা নির্দিষ্ট ডেজিগনেটেড সার্কুলার পথে পরিভ্রমণ করে। That's why this model is similar to the solar system. This is the nucleus, positive charge content, and this circular path is called orbit, energy level, or energy shell, and this electron is moving around this path, and this is orbit. Okay. Number 5, the number of positive charge in the nucleus is equal to the number of negative charge possessed by electrons moving around the nucleus. Every atom is electrically neutral. এই যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে পজিটিভ চার্জ, দ্যাট মিন্স যে প্রোটন আছে, ইজ ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রন যদি সেটা নিউট্রাল অ্যাটম হয়। দ্যাটস ওয়াই এভরি অ্যাটম ইজ ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল। নিউট্রাল অ্যাটম না হয় তাহলে কিন্তু পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ সমান হবে। বুঝতে পেরেছি কথাটা তোমরা? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার। এই যে আপনি তো স্যার এই চিত্রতে একটা সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ দেখাই দিয়েছেন স্যার, কিন্তু স্যার রাদারফোর্ড তো আমরা আগে যা পড়ে আসছি স্যার সেই মতে সুনির্দিষ্ট কোনো কক্ষপথ সে দেখায়নি। হ্যাঁ আমি বলছি এখানে জাস্ট আমি স্যার বোঝানোর জন্য জাস্ট শুধু আমি জাস্ট মডেলটা দেখালাম। এটা একটা জাস্ট কাল্পনিক মডেল আমি ড্র করলাম যে এরকম হবে, নিউক্লিয়াস থাকবে, চতুর্পাশে কতগুলো কক্ষপথ থাকবে, এখানে ইলেকট্রন রিভলভিং থাকবে। আসলে এক্স্যাক্টলি কোন কক্ষপথে কিভাবে পরিবর্তন করছে বুঝানো, এটা আসলে এখানে দেখানো বড় কঠিন। আমি জাস্ট তোমাদের জেনারেল পিকচারটা দেখালাম যে এটা হচ্ছে জেনারেল পিকচার, ঠিক আছে? Okay, so number of positive charge in the nucleus is equal to the number of negative charge by electrons moving around the nucleus. Every atom is electrically neutral. যদি এটা নিউট্রাল অ্যাটম হয় তাহলে পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ অলওয়েজ
সমান হবে। সমান হবে। আর যদি পজিটিভ চার্জ বা নেগেটিভ চার্জ কন্টেনিং অ্যাটম হয় তাহলে কিন্তু সমান হবে না। তাহলে জি স্যার। যদি সেটা নিউট্রাল অ্যাটম হয় তাহলে এভরি অ্যাটম ইজ ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল বলছে এই কারণে। নাম্বার 6, the equal and opposite force act on the moving electrons. They are the electrostatic force of attraction between the electrons and positive nucleus and the centrifugal force due to the motion of the electrons acting between nucleus and electron. একটু বোঝার চেষ্টা করো। এখানে দুটো ফোর্স কাজ করে, দুটো ফোর্সের ভ্যালু হচ্ছে সমান, বাট দিস আর অপোজিট। The equal and two, এটা সরি দা না, এটা টু হবে, TWO, একটু লিখে নিও। Two equal and opposite forces act on the moving electron. এই যে ইলেকট্রনটা মুভিং করে, এই ইলেকট্রনের উপর দুটো ফোর্স কাজ করে, যে দুটো ফোর্স ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট। দেখো কি দে আর দ্য, প্রথমটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন দ্য ইলেকট্রনস, যেহেতু ইলেকট্রনস আর নেগেটিভ চার্জ and nucleus is positive charge, so there is a attraction force in between nucleus and electrons. This is electrostatic force of attraction. And another force is centrifugal force due to the motion of electrons acting between nucleus and electron. So one force is electrostatic force in between this positive nucleus and electron, and another force is centrifugal force in between the electron যে চতুর্পাশে মুভিং করছে তার জন্য তার সেন্ট্রালে কেন্দ্রমুখী একটা বল, নাম পড়েছো না তোমরা, কেন্দ্রমুখী জি বল? স্যার, কেন্দ্রমুখী আর কেন্দ্রবিমুখী দুইটা বল কাজ করে। এই বলটা এখানে কাজ করে। সেন্ট্রিফিউগাল মানে হচ্ছে কি কেন্দ্রমুখী ফোর্স ডিউ টু দ্য মোশন অফ ইলেকট্রনস অ্যাক্টিং বিটুইন নিউক্লিয়াস এন্ড ইলেকট্রন। তাহলে দুটো ফোর্সই কিন্তু ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে, বাট ওয়ান ইজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ইন বিটুইন নিউক্লিয়াস এন্ড ইলেকট্রন, অ্যানাদার ইজ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ডিউ টু দ্য মুভিং অফ ইলেকট্রনস অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস. These are the main observations of Rutherford's atomic model. Okay, then there are some limitations of Rutherford's atomic model. Number one, this model is based on the solar system, but the planets in the solar system are electrically neutral and only the gravitational force acts between them, but the electrons which move around the positive nucleus are negatively charged and they repel each other. এই মডেলটাকে সোলার সিস্টেমের সাথে তুলনা করা হয়েছে, বাট the solar system planets গুলো কি করে, in the solar system are electrically neutral and only the gravitational force, ওখানে শুধু মাধ্যাকর্ষণ জনিত একটা আকর্ষণ কাজ করে in between these two, but the electrons which move around the positive nucleus are negatively charged and they repel each other. এখানে যদি পজিটিভলি চার্জ এন্ড নেগেটিভ চার্জ কাজ করে, কিন্তু তোমার ওই সোলার সিস্টেমের মতো ওখানে একটা ফোর্স কাজ করে না, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করে না। এখানে আমরা অলরেডি বলে আসছি কি কি ফোর্স কাজ করে, একটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। নাম্বার 2, according to Maxwell theory, the charged electrons are supposed to emit energy continuously. দেখো ইলেকট্রন যখন মুভ করে নিউক্লিয়াসের চতুর্পাশে, according to Maxwell theory, charged electron যেহেতু হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ emit করবে এনার্জি কন্টিনিউয়াসলি, and in this way of losing kinetic energy, যদি সে লাইট ইমিট করে তাহলে কাইনেটিক এনার্জি লস হবে, they will move in a spiral way and fall to the nucleus. ঘুরতে 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 স্পাইরালতে ঘুরতে ঘুরতে একসময় কি হবে, নিউক্লিয়াসে যা পতিত হবে। if it happens, the other force model becomes meaningless. এই যে আমি এখানে দেখিয়েছি, দেখো এই যে ইলেকট্রন ঘুরছে, মুভ করে 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 একসময় এসে এসে একদিকে জাস্ট নিউক্লিয়াসে চলে আসছে। এখন ইলেকট্রন যদি নিউক্লিয়াসে চলে আসে, এখানে পজিটিভ নেগেটিভ আছে, তাহলে নিউট্রাল হয়ে এটার অ্যাটমের অস্তিত্বই থাকবে না। দ্যাটস এ বলছে if it happens, the Rutherford model becomes meaningless. তাহলে আমরা এখানে যে কথা বলা হচ্ছে রাদারফোর্ড মডেলে, according to Maxwell theory, এখানে যদি এইভাবে ঘুরতে থাকে, ঘুরতে 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 একসময় ইলেকট্রন এসে কিসে হবে, কেন্দ্রে পতিত হবে। কেন্দ্র কন্টেইন কি চার্জ, পজিটিভ চার্জ, তাহলে এই মডেলের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। এটা একটা লিমিটেশনস। নাম্বার 3, as the radiation is continuous, রেডিয়েশন গুলো একদম একটা সিম্পল একটা লাইন হয়, কন্টিনিউয়াস, the spectrum of the atom should have continuous lines which should like a wide band, but these lines are discontinuous and very bright. Normally রেডিয়েশনের যে থিওরি, রেডিয়েশন গুলো কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে স্পেকট্রাম অফ অ্যাটম শুড হ্যাভ কন্টিনিউয়াস লাইনে হবে, and should look like a wide band, একটা ব্যান্ডের মতো। বাট এই অ্যাকর্ডিং টু রাদারফোর্ড মডেল, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, স্পেকট্রা, these lines are continuous না, and very bright. এটা একটা limitations. Then another one, this model did not give any idea about the shape and size of the orbits. Orbital shape, size সম্পর্কে কোনো আইডিয়া দিতে পারেনি। Pattern in which the electrons move around the nucleus.
Number 5, this model does not mention how electrons will move in an atom having large number of electrons. এই রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেলটা বলছে শুধু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মোর দেন 2 এর বেশি ইলেকট্রনস থাকলে সেই মডেলটা কিভাবে ইলেকট্রনগুলো মুভ করবে সেই বিষয়ে কোনো কনসেপশন এই মডেলে দেওয়া হয়নি। সো দিস আর দ্য মেজর লিমিটেশনস অফ রাদারফোর্ডস অ্যাটমিক মডেল। নাম্বার 1 2 3 স্যার নাম্বার 3 টা আরেকবার রিপিট করা যাবে স্যার? আচ্ছা, as the radiation, normally radiation মানে কি, তোমার একটা রে যখন একটা বস্তু থেকে বা কোনো ইমিট হয়, বুঝতে পেরেছো, রশ্মি যখন ইমিট হয়, as the radiation is continuous, continuous means একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে লাইনে হবে, সুন্দর করে একই প্যাটার্নে হবে, মনে করো এ পাশে একটা লাইন, পাশে আরেকটা লাইন, পাশে আরেকটা লাইন, একই ডিস্টেন্স বজায় রেখে পাশাপাশি এবং স্ট্রেট, দিস ইজ কন্টিনিউয়াস। the spectra of the atom should have continuous line. So spectra যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব, স্পেকট্রাটা আসবে কি রকম, একদম কন্টিনিউয়াস লাইন অ্যাটমের। তো হুজ শুড লাইক এ হোয়াইট ব্যান্ড, একটা ব্যান্ডের মতো দেখা যাবে সুন্দর, বাট দিস লাইনস আর ডিসকন্টিনিউয়াস। কিন্তু এই অ্যাটমিক মডেল অনুসারে যে থিওরিটা দেওয়া হয়েছে সেখানে লাইনগুলো ডিসকন্টিনিউয়াস, কন্টিনিউয়াস হয় না, এন্ড ভেরি ব্রাইট, অনেক উজ্জ্বল, অনেক অন্যরকম হয়। এটা একটা লিমিটেশনস। নর্মালি আমাদের রেডিয়েশনের থিওরি হচ্ছে রেডিয়েশনগুলো সঙ্গে কন্টিনিউয়াস, লাইটটা যদি রেডিয়েশনটা যদি কন্টিনিউয়াসলি হয় তাহলে অ্যাটমের যে স্পেকটা সেটাও কন্টিনিউয়াস হওয়ার কথা এবং খুব ওয়াইড ব্যান্ডের মতো দেখার কথা, কিন্তু লাইনগুলো ডিসকন্টিনিউয়াস হওয়ার কারণে এটা ভেরি ব্রাইট, অন্যরকম দেখায়। এটা একটা লিমিটেশন, ঠিক আছে? ওকে, so next we're going to start the Bohr atomic model. First, Rutherford's atomic model. Rutherford atomic model has some limitations, so to overcome these limitations, then another scientist, Bohr, proposed another model. This is Bohr atomic model. In order to overcome the limitations of Rutherford's atom model, Niels Bohr made more revolutionary suggestion in an atom to arrive at a solution. এই কথা ইংলিশ কথা লেখা ছিল, পড়লাম বাংলা যেটা বললাম যে রাদারফোর্ডস অ্যাটমিক মডেল লিমিটেশনস গুলোকে ওভারকাম করে একটা ভালো মডেল উপস্থাপনের জন্য নিলস বোর নতুন একটা মডেল উপস্থাপন করলেন। বোর কনস্ট্রাক্টেড এ থিওরি অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, এই হাইড্রোজেন অ্যাটম নিয়ে কিন্তু কথা, থিওরি অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম ইন particular and to some extent of atomic structure in general. Bohr's theory consists of the following postulates. Number 1, postulate of energy levels, that means observations of energy levels. Each an atom has a number of stable orbits in which an electron can revolve without the radiation of energy. একটা অ্যাটমে কিছু স্টেবল এনার্জি লেভেলস বা অরবিটস থাকবে যেখানে ইলেকট্রনস অলওয়েজ মুভ করবে উইদাউট রেডিয়েশন অফ এনি এনার্জি। These orbits are referred to as energy levels. The electrons in these orbits possess an integral multiple of the quantum of energy but do not radiate it. কি বলছে, the electrons in this orbits, ইলেকট্রন যখন অরবিটস এ মুভিং করে, এটা যে ভ্যালু সেটা an integral multiple of quantum number n of energy but they do not radiate it, radiate করে না। Numbers which represent energy is called the principal quantum number and it is expressed by small n. তোমরা অবশ্যই জানো what is quantum number. There are 4 types of quantum number: principal, subsidiary, magnetic and spin. So principal quantum number is designated by small n. Energy level যে represent করে সেটা হচ্ছে principal quantum number. Okay, so this is another schematic diagram. This is the nucleus. First energy level n equal 1, second energy level n equal 2, third energy level n equal 3. So এখানে দুটো ইলেকট্রন মুভ করছে, এখানে 8টা ইলেকট্রন মুভ করছে, এখানে একটা ইলেকট্রন, আমি এটা জাস্ট জেনারেলি ড্র করেছি। ওকে, এই জিনিসটা বলা হচ্ছে এখানে an atom has a number of stable orbits, এই যে কিছু অরবিটস আছে, in which an electrons can revolve, এই যে ইলেকট্রনগুলো মুভ করছে without radiation of any energy. These orbits are referred to energy level. These are orbit or energy level. This orbit, the electrons in this orbits possess an integral multiple of quantum number. এই ইলেকট্রন যে এনার্জি লেভেলে মুভিং করে সেই এনার্জি লেভেলটা ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অর্থাৎ এই প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু যত তার এনার্জি লেভেলের মান তত। n equal 1, দেখবেন প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 1 হলে এটা ফার্স্ট এনার্জি লেভেল, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 2 হলে সেকেন্ড এনার্জি লেভেল, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 3 হলে থার্ড এনার্জি লেভেল। Later we will discuss the quantum number for principal, subsidiary, spin and magnetic quantum number. Okay, number 2, observations of angular momentum. If the electrons move in a circular path, this is circular path, imaginary circular path, okay, circular orbit, its motion is subjected to the ordinary laws of electrical and centrifugal force. আমরা আগে বলছি যদি ইলেকট্রনগুলো
একটা সার্কুলার পথে পরিভ্রমণ করে তাহলে তার মোশনগুলো সাবজেক্টেড দ্য অর্ডিনারি লজ অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড সেন্ট্রিফিউগাল, এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এন্ড সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কাজ করে। These orbits are decided by the condition that the angular momentum of the electron in such orbits must be an integral multiple of h by 2 pi. অর্থাৎ angular momentum কি হবে? Integral multiple of h by 2 pi. That is angular momentum সবাই জানো mvr ইকুয়াল হচ্ছে nh। তুমি যদি প্রথমে mvr is proportional to h by 2 pi লিখো তাহলে mvr ইকুয়াল কি হবে? n আসবে, n is constant, h by 2 pi। তাহলে দেখো এখানে m হচ্ছে mass of electron, v হচ্ছে velocity of electron, আর radius of orbit, আমরা এই ইলেকট্রনের mass হচ্ছে m, আর এই যে ইলেকট্রন এখানে মুভ করছে তার velocity হচ্ছে v, আর এই যেটা রেডিয়াসটা হচ্ছে r, আর n তোমরা জানো 1 2 3 4 5 প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, p q আমি শর্ট ফর্মে লিখেছি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, আর h ইকুয়াল প্লাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম mvr ইকুয়াল nh by 2 pi। Number 3, observations of radiation of energy. So first observation about the energy level, second observation about the angular momentum, third observation about radiation of energy. The atoms emit or absorb energy when the electrons jump from one orbit to another. আমরা আগে বলেছি when electrons are moving around the nucleus in a circular path, তখন কি এনার্জি ইমিট করবে, লাইট ইমিট করবে? বলো, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। স্যার শুনতে যদি পাচ্ছি। ইলেকট্রন নরমালি একটা সার্কুলার পথে পরিভ্রমণ করে তখন কি এনার্জি ইমিট হবে লাইট? না স্যার। না স্যার। কখন হবে? যখন সে জাম্প করবে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। লোয়ার এনার্জি লেভেল টু হায়ার এনার্জি লেভেল অর হায়ার এনার্জি লেভেল টু লোয়ার এনার্জি, একবার অ্যাবজর্ব করবে একবার ইমিট করবে। ওকে, এটি বলা হচ্ছে এখানে দেখো the atoms emit or absorb energy when the electron jumps from one orbit to another. If an electron jumps from higher energy level to lower energy level, then it radiates energy. যদি ইলেকট্রন হায়ার এনার্জি থেকে লোয়ার এনার্জিতে মুভ করে তাহলে এনার্জি রেডিয়েট করবে। On the other hand, if the electron jumps from lower energy level to higher energy level, then it absorb energy. তাহলে তোমার এখানে বলা হচ্ছে ইলেকট্রন যখন হয়, electrons are moving around the nucleus in a circular path, then no radiation of energy. But when electrons can jump from higher energy level to lower energy level, then it radiates energy. On the other hand, when electron jumps from lower energy level to higher থেকে লোয়ারে আসলে ইলেকট্রন এনার্জি রেডিয়েট হবে, আর লোয়ার থেকে হায়ারে গেলে এনার্জি অ্যাবজর্ব হবে। তাহলে if E1 and E2 are the energies of the electrons in the initial and final levels, E1 to initial, E2 final, the difference of the energy radiated when the electrons passes from the higher to lower energy level, তাহলে কি হবে? E2 minus E1 equal h nu। ঠিক আছে, এখানে h তো তোমরা জানো প্লাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, আর এই নিউ কি? ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ইমিটেড রেডিয়েশন, যে রেডিয়েশনটা ইমিটেড হবে তার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে নিউ। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের বোর অ্যাটমিক মডেলের তিনটা মেইন পজিটিভ। নাম্বার 1 পজিটিভ of energy level, number 2 observation of angular momentum, number 3 observation of radiation of energy. Now there are some limitations in the case of Bohr atomic model also. Number 1, Bohr's model can explain the hydrogen atom spectra, but it cannot explain the spectrum of atoms having several electrons. On the spectrum, the next class porbo. So Bohr atom can explain the hydrogen atom spectrum, but it cannot explain the spectrum of atoms having several electrons. Okay. Number 2, for the transformation of electrons from one energy to another level to other one, only one line should be obtained in the spectrum, but after analyzing the spectrum by high energy spectrometer, several lines are obtained. Bohr model cannot explain how there fine multiple lines are formed in the atomic spectrum. Normally, যদি তোমার ইলেকট্রনস এক এনার্জি লেভেল থেকে অন্য এনার্জি লেভেল ট্রান্সফরমেশন হয়, only one line should be obtained in the spectrum. স্পেক্ট্রাতে একটা লাইন পাওয়ার কথা, যেহেতু একটা ইলেকট্রন এক এনার্জি লেভেল থেকে অন্য এনার্জি লেভেলে জাম্প করেছে। কিন্তু আমরা যে স্পেক্ট্রাটা পেলাম হাইড্রোজেনের, সেই স্পেক্ট্রা অ্যানালাইসিস করার পর হাই এনার্জি স্পেকট্রোমিটার দিয়ে অ্যানালাইজ করার পর দেখা যাচ্ছে সিভারেল লাইন্স পাওয়া গেছে। বা বোর অ্যাটম মডেল ক্যান এক্সপ্লেইন হাউ দে আর ফাইন মাল্টিপল, অনেকগুলো লাইন্স কেন আসলো এটা ব্যাখ্যা দিতে পারে। নাম্বার 3, Bohr's theory fails to recognize the wave property of electrons,
which was established by de Broglie, আমরা পরে পড়ব। সো de Broglie ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়েভ প্রপার্টি, ঠিক আছে? এটা ব্যাখ্যা দিতে পারেনি যে ইলেকট্রনের ওয়েভ প্রপার্টিটা বোর মেথড কোনো কিছু বলতে পারে। ইলেকট্রন লিমিটেশনস নাম্বার 4, according to Bohr's model electrons revolve in circular orbits, but modern research reveals that electrons revolve three-dimensionally. আমরা এখন জেনে আসছি যে electrons are moving around the nucleus in a circular path orbits, বাট বর্তমান যে মডার্ন সায়েন্স সেখানে বলছে কি, মডার্ন রিসার্চাররা বলছেন যে ইলেকট্রনস আর মুভিং রিভলভ দ্য থ্রি ডাইমেনশনালি, সার্কুলার অরবিটই পরিভ্রমণ করে, বাট এটা প্যাটার্নটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল। এটা ব্যাখ্যা ছিল না বোর অ্যাটম মডেলে। Okay, so now we are going to discuss the calculation of radius of an orbit. দেখো এই যে আমাদের একটা অরবিট, this is nucleus, the first orbit, second orbit. আমাদের এই নিউক্লিয়াস থেকে এই পর্যন্ত আসতে যে ডিস্টেন্স, রেডিয়াস, আমরা এই রেডিয়াসটা এখন ক্যালকুলেট করব। সাথে এইখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে যে এনার্জি, কি এনার্জি খরচ লাগলো, সেই এনার্জিটাও ক্যালকুলেট করব। বিশাল একটা ক্যালকুলেশন আছে, সেটা দেখো। So first, calculation of radius of an orbit. According to Bohr's postulate, the angular momentum must be a multiple of h by 2 pi. That is, আমরা already পড়ে আসছি, mvr equal nh by 2 pi, where n is the values 1, 2, 3 and is referred to as quantum number. So first আমরা জেনে রাখলাম mvr equal হচ্ছে nh by 2 pi. Now, for an electron in an orbit of radius r, the electrostatic force of attraction between the nucleus with charge Ze, আগে পড়ে আসছি, ইলেকট্রন যখন মুভিং করে তখন একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করে, সেটা ভ্যালুটা কি ধরলাম, নিউক্লিয়াস উইথ Ze, where Z is the atomic number, E হচ্ছে চার্জ আর Z হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার। তার ওই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা কি, Ze, দুইটা মিলে, কিন্তু এখানে এই জিনিসটা দেওয়া ঠিক হয়নি, আমরা একসাথে লিখবা Ze is given by Z square by R. তাহলে দেখো, for an electron in an orbit of radius r, the electrostatic force of attraction between the nucleus with charge, নিউক্লিয়াসের চার্জটা Ze is given, তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা কি হবে, এখানে যেহেতু r রেডিয়াস হচ্ছে r, তাহলে Z স্কয়ার বাই r স্কয়ার। এটা কোনো ফিজিক্সে পড়ে আসছে, এখানে এটার এক্সপ্লেনেশন আর দেওয়ার দরকার নেই, কারণ অনেক বড় হয়ে যাবে। জাস্ট মনে রাখবা যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ ইলেকট্রন ইজ Z স্কয়ার বাই r স্কয়ার, যেখানে ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে Ze, Z is the atomic number. Okay, so this attraction is counterbalanced by the centrifugal force. আমরা এটাও পড়ে আসছি যে ইলেকট্রন যখন নিউক্লিয়াস থেকে পরিভ্রমণ করে তখন সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স প্লাস ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স দুটোই কিন্তু কাজ করে। তাহলে আমরা এটা পেলাম হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, তাহলে this attraction is counterbalanced by the centrifugal force mv square by r. এই ভিডিওটা মনে রাখতে হবে, কারণ দুটো ভ্যালু পেয়ে গেলাম, একটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আর একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। এটা দুটো অবশ্যই একসাথে কাজ করবে, আর না হয় ইলেকট্রন এদিকে পরিভ্রমণ করতে পারবে না, এগুলো ছুঁড়ে অন্যদিকে চলে যাবে। এই সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটা থেকে কেন্দ্রের সাথে একটা নির্দিষ্ট বলে আবদ্ধ রাখে। বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ ফিগার 1। ওকে, এখন তাহলে আমরা এই দুইটা ফোর্স যেহেতু সমান, আমরা সমান লিখতে পারি, mv স্কয়ার বাই r ইকুয়াল Z স্কয়ার বাই r স্কয়ার। এখান থেকে আমরা v স্কয়ার বেরোটা বের করলাম, ইকুয়েশন 1। So now according to Bohr's postulate, আমরা আগেই লিখে আসছি এই যে প্রথমে mvr equal nh by 2 pi. So in here v equal nh by 2 pi mr, equation 2. Now from equation 2, combining the equation 1 and 2, just substitute the value b from equation 2 in equation 1 in here. So n square h square divided by 4 pi square m square r square equal Z square by mr. So in here r equal a square n square divided by 4 pi square mze or a square. Equation 3, where n is 1, 2, 3 principal quantum number, h is Planck constant, m is the mass of electron, Z is the atomic number of atom, E is the charge of electron, and this is the radius of orbit. এই যে আমাদের অরবিটের রেডিয়াসটা, এই যে রেডিয়াসটা, এটাই হচ্ছে আমাদের r ভ্যালু। পরীক্ষা অনেক সময় আসে যে ক্যালকুলেট the radius of an orbit when an electron is moving around the nucleus. তাহলে এই পর্যন্ত লিখবা এবং এই ডিজিট পরিচয়গুলো লিখতে হবে, হয় n h pi m z ওগুলো কি কি, ঠিক আছে? নাও সলভিং দিস ইকুয়েশন 3, আমরা এই ইকুয়েশনটি সলভ করি ফর n equal 1 ফর হাইড্রোজেন। তাহলে দেখো আমরা n equal 1 যদি বসাই, h তো আমরা জানি প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট, পাই জানি, m জানি, z হচ্ছে এখানে আমরা বলা আছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে z হচ্ছে 1, অ্যাটমিক নাম্বার তো 1 হবে, e হচ্ছে 1। তাহলে ফার্স্ট অরবিটের জন্য রেডিয়াস আসে হচ্ছে
0.53 অ্যাংস্ট্রম। সেকেন্ড অরবিটের জন্য 2 বসাবা, অন্য একটা অ্যাটমের জন্য এই ক্যালকুলেশন অনেক সময় আসতে পারে। আমি এখানে জাস্ট হাইড্রোজেনটা দেখালাম। তোমাদের যদি হাইড্রোজেনের পর অন্য অ্যাটমে দেওয়া থাকে তাহলে তার n এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে, z এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে, আর h এর ভ্যালু তোমরা জানো। ঠিক আছে, এখান থেকে ক্যালকুলেশন করা যায় যে r এর ভ্যালু কত। পরীক্ষা অনেক সময় ছোট একটা ম্যাথ আসতে পারে যে ক্যালকুলেট দ্য রেডিয়াস অফ দিস অ্যাটম হোয়ার n ইজ দিস অ্যাটম। ভ্যালু দিয়ে দিব আমরা, সমস্যা, তোমাকে ফর্মুলাটা মনে রেখে পুট করে ভ্যালুটা বসাতে হবে। ঠিক আছে, অ্যাংস্ট্রম। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস ক্যালকুলেশন। নাও এনার্জি ক্যালকুলেশন অফ ইলেকট্রন। সো আমরা ইলেকট্রন যখন মুভ করে তখন অবশ্যই একটা এনার্জি কাজ করে, সেই এনার্জিটা কি পাবে? The total energy of electron sorry, in an orbit is made of the kinetic and potential energy. যেহেতু সে ইলেকট্রন মুভ করে বা স্থির থাকে, মুভের মধ্যে আবার সে 3 ডাইমেনশনালি বোঝা যাচ্ছে স্থির। সো এখানে কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেনশিয়াল এনার্জি কাজ করবে। So the total energy of an electron in orbit is made up of kinetic and potential energies and can be calculated by applying the laws of mechanics and electrostatic force of attraction. The total energy E of an electron is equal to the sum of the kinetic energy Ke and potential energy Pe. Now the kinetic energy আমরা জানি half mv square, মনে আছে এটা? kinetic energy half mv square মনে আছে সবার? জি স্যার। Okay, and the potential energy of an electron of charge z, যেটা charge z e হয় at a distance r from this nucleus is given by the equation P equal minus z square by r. এটা তোমরা পড়ে আসছো আগে ফিজিক্সে, the potential energy equation যদি চার্জ z e হয় তাহলে z square by r। এটা এখানে লিখতেই হবে, জাস্ট মুখস্থ, এটা ডিরাইভ করার দরকার নেই। তাহলে টোটাল এনার্জি অফ E of an electron in an orbit is given by the equation E equal Ke plus Pe. আমাদের Ke এর ভ্যালু ছিল mv square by half mv square, মানে কি mv square by 2 মাইনাস, যেহেতু এখানে নেগেটিভ চিহ্ন, z square by r, ইকুয়েশন নাম্বার 4। So now from the equation 1 আমরা একটা ইকুয়েশন ছিল আমাদের 1 নাম্বার, এটার সাথে রিলেটেড। দেখো নাম্বার 1 ইকুয়েশন v square equal z square by mvr। তাহলে এখানে আমার এখানে v square আছে। So from equation 1 আমরা এখানে জাস্ট ভ্যালুটা বসাতে পারি এখানে। এটা তো আমি এই পাশে নিয়ে যেতে পারি, mv square equal z square by r, এটা যেহেতু নেগেটিভ সাইন আছে। ঠিক আছে, তাহলে m square by 2 equal to z square by 2 আর এখানে আমি কি করেছি দেখো, মাল্টিপল বাই r, r দ্বারা গুণ করেছি, ডিভাইডেড বাই 2। দেখো তো এটা বুঝো কিনা সবাই, কিভাবে এটা থেকে এটা আসলো। প্রথমে r দ্বারা গুণ করো, সো r দ্বারা যে গুণ করি তাহলে r এখানে আসলে a আর কাটা যাবে না? উপরে জি একটা আর স্যার। নিচে একটা আর, উপরে একটা আর দিলে নিচে কয়টা আর থাকবে? একটা আর থাকবে, তাই না? আর 2 দ্বারা যে ডিভাইড করি তাহলে এখানে কি আসবে? 2। এখানে কি 2 আর। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? লিখে দিয়েছি দা মাল্টিপল বাই r and divided by 2। তাহলে এই ইকুয়েশনকে দিলাম 5। নাও ফ্রম দ্য ইকুয়েশন 4 and 5, এই যে আমাদের 4 নাম্বার ইকুয়েশন আর 5 নাম্বার ইকুয়েশন, আমার দেখো আমার দরকার কি mv স্কয়ার বাই 2 ইকুয়াল z স্কয়ার 2r, এই ভ্যালুটা বসাতে হবে আমাকে। আমার দরকার এই যে দেখো mv স্কয়ার বাই 2, এখানে আছে mv স্কয়ার বাই 2, তাহলে mv স্কয়ার বাই 2 ইকুয়াল z স্কয়ার বাই 2r। তাহলে এখন বসাও E ইকুয়াল z স্কয়ার বাই 2r মাইনাস z স্কয়ার বাই r। একদম সিম্পল ম্যাথ করো, 2r z স্কয়ার মাইনাস 2z স্কয়ার মাইনাস কি হবে, যেহেতু একটা দুইটা, এটাকে মাইনাস সেটা মাইনাস মাইনাস z স্কয়ার বাই 2r। একটু উপরে যান, ওটা মাইনাস হলো কেন? মাইনাস হবে না কেন বলো, আরেকজন বলো। এটা না স্যার, উপরে উপরে একটা জেডি স্কয়ার আর কোনটা কোনটা বলো, এটা এখানে? না স্যার, তার উপরে, এখানে তার উপরে এই যে স্যার, এটা জি স্যার। হ্যাঁ, এটা দেখো ওই যে উপরে লিখে আনছি আমি, ও আচ্ছা, জি স্যার, জি স্যার। এই যে কাইনেটিক এনার্জি আর পটেনশিয়াল এনার্জি মাইনাস z স্কয়ার বাই, তোমরা ফিজিক্সের এগুলো ডেরিভেশন পড়ে আসছো, এটা এখানে ডেরাইভ করার দরকার নাই আমাদের, এগুলো আগের পড়া, তোমরা ফিজিক্সে তো পড়াবে তোমাদের এটা। ঠিক আছে, আমি জাস্ট ভ্যালু লিখেছি, এটা জাস্ট মনে রাখবা। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে এটা দরকার নাই ডেরাইভ করা আমাদের কেমিস্ট্রিতে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ভ্যালু আসলো E ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস z স্কয়ার বাই 2r। নাও সাবস্টিটিউট দ্য ভ্যালু অফ r, আমরা আগে যে রেডিয়াস পেয়েছিলাম সেই ভ্যালুটা আমরা এখানে r এর জায়গায় বসাবো। তো তোমাকে যদি এনার্জি ক্যালকুলেট করতে হয়, সো ইউ মাস্ট মেমোরাইজ দ্য ভ্যালু অফ r। এখানে বসালে এই ভ্যালুটা আসে, ইকুয়াল মাইনাস 2 পাই স্কয়ার z স্কয়ার e টু দি পাওয়ার 4m n স্কয়ার বাই a স্কয়ার। এটাই হচ্ছে আমাদের e ভ্যালু ইকুয়াল দিস। এখন এই ভ্যালুটা এখানে সব কিন্তু কনস্ট্যান্ট, পাই জেড ই এম এইচ, এইচ ও কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটা আসে মাইনাস 13.6 n স্কয়ার ইলেকট্রন ভোল্ট। কিভাবে আসলো? Where E is the total energy of the electron in the orbit designated by quantum number n, E is the charge, m is the mass, z is the atomic number, and this is 1 in the case of hydrogen atom, h is Planck constant. তাহলে E1 আসে 13.6,
E2 আসে 3.4 ইলেকট্রন ভোল্ট। এখন আমাকে বলো E1 E2 এখানে কোনটা বেশি হবে, E1 বেশি হবে না E2 বেশি হবে? E2 বেশি। E2 বেশি স্যার। এখানে E1 কি, E1 বেশি কেন সেটা বলো তো শুনি তাহলে। স্যার এটা ইয়ন তো কম স্যার। ও -13.6 জি স্যার। কম স্যার। -3.4 ঠিক আছে। -3.4 জি স্যার। এই জিনিসটা যা যা পড়বা এখন এখানে দেখেন ডিরাইভ করতে হবে আমাদের the difference of the total energy of an electron in the orbits n1 using equation 5। এই যে আমাদের ইকুয়েশন 5 যেটা আসলো, এখানে যদি আমরা দুটো এনার্জি লেভেল কনসিডার করি n1 n2, তাহলে কিভাবে লিখবো আমরা? তাহলে n1 n2 হলে এনার্জিও হবে E2 - E1 = h nu ইকুয়াল হচ্ছে এই ইকুয়েশনে দেখো তোমরা জাস্ট এইচটাকে বাইরে নিয়ে আসো, বাকি সবটা বাইরে, এইচটা থাকে এখানে সেটা লেখা আছে, সরি এনটা। তো 2π² z² e⁴ n h² ইকুয়াল 1/n1² মাইনাস 1/n2²। এগুলো তোমরা জাস্ট হাতে লিখলে বুঝতে পারবে। তাহলে এখান থেকে আমি টোটাল এইভাবে লিখতে পারি, দেখো h ইকুয়াল নিউ ইকুয়াল কি এইচটা যখন আসবে তো h কিউব হয়ে যাবে 1/n1² মাইনাস 1/n2²। তাহলে এখন আমরা একটা ফর্মুলা জানি, নিউ ইকুয়াল এসে নিউ ভার সি, এটা ওয়েভ ভি ভার সি বলে, স্মল ভি ওয়েভ নাম্বার এন্ড সি ভেলোসিটি অফ লাইট। তাহলে নিউ ইকুয়াল হচ্ছে ভি বার সি, তাহলে এইটার ভ্যালুটা কি আসবে, জাস্ট নিউটা এখানে সিটা এখানে চলে আসবে নিউ এর ভ্যালুতে। এখন অল দ্য টার্মস, এই যে টার্মসটা এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, এটার ভ্যালু হচ্ছে 109737.31 সেন্টিমিটার, এটাকে বলা রাইট বার কনস্ট্যান্ট। This value is the same as found for right bar constant in the equation। তাহলে আমরা লিখতে পারি এই ইকুয়েশনটাকে যে দেখো নিউ ইকুয়াল হচ্ছে 1/λ ইকুয়াল হচ্ছে r into 1/n1² minus n2²। সিন্স ওয়েভ নাম্বার ওমেগা, আমি এখানে ওমেগা লিখেছি, অনেক সময় ওমেগাও লিখলে তোমরা v বার লিখবা ইকুয়াল 1/λ, ঠিক আছে। এখন তাহলে ওমেগা বা v বার ইকুয়াল হচ্ছে r 1/n1² minus 1/n2²। সরি এখানে যে স্কয়ারটা চলে আসছে এটা ভুল, এটা কেটে নিবা, হ্যাঁ এটা মিস্টেক হয়েছে আমার, বুঝতে পারবো অবশ্যই উপরে যা আছে তাই আসবে, এখানে এটা ভুল, সবাই দেখে নিও এইটা হবে না। তাহলে এখানে where r is the right bar constant thus value is 109737.31। n1 হচ্ছে লোয়ার এনার্জি লেভেল, মনে রাখবা n1 টা হচ্ছে নিচের লেভেল, n2 হচ্ছে হায়ার লেভেল, আমি লিখে দিয়েছি। এখন পরীক্ষা অনেক সময় ম্যাথ আসে তোমাদের, আমি একটা ট্রানজিশন দিয়ে দিলাম 2 থেকে 3, তাহলে n1 কত হবে? n1 হবে স্যার 2 আর n2 হবে 3। মনে রাখবেন যদি আমি বলি যে ফর এনার্জি লেভেল 3 to 5, তাহলে n1 হবে 3, n2 হবে 5। আর r এর ভ্যালু আমরা এটা মুখস্থ মনে রাখবা, রাইট বার কনস্ট্যান্ট মনে রাখতে হবে। তো তোমাকে অনেক সময় বলতে পারি এই ট্রানজিশনের যে ওয়েভ লেন্থটা লাইটটা ইমিটেট হলো তার ওয়েভ লেন্থ কত ক্যালকুলেট করো, পারবা না ওয়েভ লেন্থ ক্যালকুলেট করতে এই ফর্মুলাতে? আর এর ভ্যালু আমরা জানি, n1 জানি, n2 জানি, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। এটা একটা অঙ্ক অনেক সময় আসে, সো তোমাকে এই ফর্মুলাটা ভালো করে মনে রাখতে হবে, এই ভ্যালুটা মনে রাখতে হবে। আর অনেক সময় বলি আমরা ওয়েভ নাম্বার ক্যালকুলেট করো, সেটাও পারবা, তাহলে ওয়েভ নাম্বারও ক্যালকুলেট করা যাবে আর এই জিনিসগুলো জানা থাকলে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের মোটামুটি এই হচ্ছে এনার্জি ক্যালকুলেশন। এখানে একটু কমপ্লেক্সিটি আছে, তোমরা একটু ভালো করে একটু মন দিয়ে পড়বা, তারপর যদি নেক্সট ক্লাসে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে তখন প্রশ্ন করো। ওকে নেক্সট স্যার স্যার এই প্রমাণ কি স্যার আসতে পারে নাকি স্যার সূত্র জানলেই হবে স্যার? ঠিক আছে, আমি বলছি এখন দাঁড়াও, আমাদের লেকচার এই পর্যন্ত শেষ, আমি এখন রেকর্ডিংটা অফ করি, দেন তোমরা আমাকে বলবা তোমাদের কোথায় কোথায় প্রশ্ন আছে, ঠিক আছে।